एमएस ओडिया क्रिएशन को आपन को स्वागत। आज एकादश श्रेणी साहित्य ज्योति संक्षिप्त उत्तर प्रश्न सरस्वपद गद्य सरस्वपद संक्षिप्त उत्तर प्रश्न दुईटी वाक्यर उत्तर लेख। प्रश्न मूल्य 2 नंबर, लेख और लेखक सूचना 1 नंबर और उत्तर 1 नंबर रहिबो। केउंटारे धर्मद्वार घाटी पड़े? उत्तर लेखक गोपीनाथ महांती, विषय सरस्वपद। कोरापुट लक्ष्मीपुर जीवा रास्तार लक्ष्मीपुर मोट 1.5 कोश थाई धर्मद्वार घाटी पड़ी थाए। सरस्वपदर थिबा साई मान नाम कौन? लेखक गोपीनाथ महांती, विषय सरस्वपद। सरस्वपदर थिबा साई हेला डंबा साई, गदबा साई और पर्जा साई। सेटा 3 जातिर लोक बास करती। सुखदानी संसार कहले किए? लेखक गोपीनाथ महांती, विषय सरस्वपद। सुखदानी संसार कहले सुखदानी निजे, बड़ पुओ मांडिया जानी, सान पुओ टिकरा जानी, आउ झील जोटिक झिली आउ बिली। संभारी किपरि मृत्युवरण करिथिला? लेखक गोपीनाथ महांती, विषय सरस्वपद। 3 वर्ष तले सुखदानी भारी जा संभारी भालीगुड़ा जल को सकाल सकाल साग तोड़ा जाइथिला। कोरापुटिया बुदागलू मणिषकिया महाबल बाग ताको घोषारी घेनी नहीं जाइथिला। सुखदानी ता टिकी संसार घेनी किपरि चलुथिला? लेखक गोपीनाथ महांती, विषय सरस्वपद। नुआनिया कुडिया घरे 2 पुओ मांडिया और टिकरा जानी, 2 झील झिली और बिली को धरी सुखदानी आनंद चलुथिला। 2 पुओ परिश्रम करी पहाड़ खोलुले, 2 झील घर सबु काम करुले, क्या मन दुख कि अभाव बोध नथिला। सुखदानी टिकी संसार को धरी खूब सुखरे चलुला। सुखदानी केतेबेले आश्रममय तृप्ति पाए? लेखक गोपीनाथ महांती, विषय सरस्वपद। सुखदानी छोटिया हसखुशी संसार कथा भावी आनंदित हुए। ता नुआनिया कुडियार अणओसार पिंडारे बसी धुआपत्र खंडिके दली पिका कर टाणे, आउ मन भितर गोटे आश्रममय तृप्ति पाए। केउटी छोटिया निहटिया दिगदिगी जले? लेखक गोपीनाथ महांती, विषय सरस्वपद। नुआनिया कुडियार अणओसार पिंडारे छोटिया निहाटी दिगदिग होई जले। मांडिया और टिकरा केतेबेले पिंडारे हालिया घालिया होई बसंती? लेखक गोपीनाथ महांती, विषय सरस्वपद। पहाड़ खोली खोली टांगिया कोडी धरी मांडिया और टिकरा हालिया पिंडारे होई बसी पड़ती। मांडिया जानी क्या देखा? लेखक गोपीनाथ महांती, विषय सरस्वपद। मांडिया तार बापा सुखदानी परी देखा, वृषाल देह, मुह पिला मुह परी सरल, भोक शोष माने नहीं खाली हस। टिकरा और ता माँ मध्य क्यों समानता सुखदानी मन पड़ जाए? लेखक गोपीनाथ महांती, विषय सरस्वपद। टिकरा मार जेपरी डब डब आखि तार मध्य सेहीपरि डब डब आखि और तरतर कथा। टिकरा आखि और तरतर कथा सुखदानी को ता स्त्री कथा मन पकाई दिए। सुखदानी केतेबेले संजर शांति और खोला पहाड़र शांति पाई जाए? लेखक गोपीनाथ महांती, विषय सरस्वपद। सुखदानी संजर शांति और खोला पहाड़र शांति पी जाए। बिली केतेबेले 2 हाथ में पानी चप चप करुला? लेखक गोपीनाथ महांती, विषय सरस्वपद। बिली खटा चिली फल साबुन फेण मुंड रगुड़ुला बेले पानी मुंड को मारी दे 2 हाथ में पानी चप चप करुला। झिली और बिली गाधुवा बेले किए सीधा आखिरे चली गले? लेखक गोपीनाथ महांती, विषय सरस्वपद। झिली और बिली गाधुवा बेले परदा जोटिक सीधा आखि चली गले। झोल कूले कूले आउ जने लोक कौन करुले? लेखक गोपीनाथ महांती, विषय सरस्वपद। झोल कूले कूले आउ जने लोक मुंडी मुंडिका गछरे हरड़ चढ़े खोजा बाहाना कांधे बंधुक पकई एकर सेकर हेउथिला। जंगल जमन एक जगह क्या किपरि चाह रही? लेखक गोपीनाथ महांती, विषय सरस्वपद। गोटे गछ को उंडिया बाहाना जंगल जमान झिलिकी चाह रही। तुम पादुका शीतल थाऊ किए क्या कहते? लेखक गोपीनाथ महांती, विषय सरस्वपद।
ତୁମ ପାଦୁକା ଶୀତଳ ଥାଉ ନାୟକ ବା ଗାର୍ଡକୁ କହିଛନ୍ତି। କିଏ ଗାରଡ଼ ଜମାନ କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଳ ପକାଇ ବୁଲିଲା। ଲେଖକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ବିଷୟ ସରସ୍ୱତ। ଡମ୍ବ ବାରିକ ଗାରଡ଼ ଜମାନ କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଳ ପକାଇ ବୁଲିଲା। ଗାରଡ଼ ଜମାନ କଥା ଚହଳ ପଡ଼ିବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଲେଖକ ଗୋପୀନାଥ ବିଷୟ ସରସ୍ୱତ। ଗାରଡ଼ ଜମାନ କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଳ ପଡ଼ିବା ପରେ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ। ଚାଉଳ ଡାଲି ପନିପରିବା ସିଧା ଆସିଥିଲା। ଶୁକଦାନୀ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ଯାଏ ଓ କାହିଁକି ଯାଏ କାହିଁ? ଲେଖକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ବିଷୟ ସରସ୍ୱତ। ଶୁକଦାନ ଜମି ଦରକାର, ତାର ବଢ଼ନ୍ତା ପରିବାର, ପୁଅ ବିବାହ କରିବ, ପୁଅର ପୁଅ ସେ ଦେଖିବ। ଉଚ୍ଚା ମାଳି ଦମକ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ତାର ଖାଲି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଯାଇଥାଏ। ଶୁକଦାନୀ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ କାହିଁକି ଦରକାର? ଲେଖକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ବିଷୟ ସରସ୍ୱତ। ଶୁକଦାନୀର ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ ଦରକାର କାରଣ ସେ ଘର ତୋଳିବ, ପୁଅ ବାହା କରିବ। ଶୁକଦାନୀ କାହା ପାଖରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରି ଉପାଧ୍ୟାୟ ପଡ଼ିଥିଲା? ଲେଖକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ବିଷୟ ସରସ୍ୱତ। ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହର 3ଟି ପଣସ ଯୋଡ଼ିଏ କୁକୁଡ଼ା ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ପାଖରେ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶୁକଦାନୀ ପରାଜୟ ବିନୟ ଭଙ୍ଗୀରେ କ'ଣ କହିଲା? ଲେଖକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ବିଷୟ ସରସ୍ୱତ। ଶୁକଦାନୀ ପରାଜୟ ବିନୟ ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ତୁ ଦୟା ନକଲେ ଆମେ ମରିଯିବୁ ନାହିଁ କି? ଆଜିର ଗାଁର ଗପ କ'ଣ? ଲେଖକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ବିଷୟ ସରସ୍ୱତ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମନ ଆବିର୍ଭାବ ହିଁ ଆଜିର ଗାଁର ଗପ। ବଗଲା କିଏ? ଲେଖକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ବିଷୟ ସରସ୍ୱତ। ରେଙ୍ଗୁଲ ପରଦାର ପୁଅ ବଗଲା। କାଜେରୀ ମୁହଁ ଝାଡ଼ି ଝାଡ଼ି କ'ଣ କହିଲା? ଲେଖକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ବିଷୟ ସରସ୍ୱତ। କାଜେରୀ ମୁହଁ ଝାଡ଼ି ଝାଡ଼ି କହିଲା, ଆମେ ନିଚୁ ନିଚୁ, ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ଅଭାବ ଭିଣେଇ କଥା କ'ଣ କହ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ପ୍ରାୟ 30 ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପ୍ରଶ୍ନ ମୂଲ୍ୟ 3 ନମ୍ବର। ଲେଖକ ଲେଖକ ସୂଚନା 1 ନମ୍ବର। ଉତ୍ତର ପାଇଁ 2 ନମ୍ବର ରହିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଅବସ୍ଥିତ ଉପସ୍ଥାପନ କର। ଲେଖକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ବିଷୟ ସରସ୍ୱତ। କୋରାପୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ମୋଟ 1.5 କୋଶ ଥାଇ ଭୟଙ୍କର ଧର୍ମଦ୍ୱାର ଘାଟି ପଟେ ଏପାକୁ 40 ସେପାକୁ 50 ଠେଲାଠେଲି ଧକ୍କାଧକ୍କି ହୋଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଧର୍ମଦ୍ୱାର ଘାଟିରୁ ଉତ୍ତରକୁ କୋଶେ ଦୂରରେ ପଡ଼େ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗାଁ। ନାଁ ତାର ସରସ୍ୱତ। ଏହି ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଢାଲରୁ ଠିକ୍ ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଶୁକଦାନୀର ସଂସାର ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଲେଖ। ଲେଖକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ବିଷୟ ସରସ୍ୱତ। ସରସ୍ୱପଦର ପରଦା ସାହିର ଶୁକଦାନୀ ଘର। ବଡ଼ ପୁଅ ମାଣ୍ଡିଆଜାନି, ସାନ ପୁଅ ଟିକିରାଜାନି ଆଉ ଝିଅ ଅଦୂରିକ ଝିଲି ଓ ଭିଲି। ଜୀବନରେ ସେ କେଉଁ ଅଭାବ ଅନଟନ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ। ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ ବା ଯାଉ ମନ୍ଦିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳେ କେବେ ଉଣା ହୋଇନାହିଁ। ଅଣ୍ଟା ଡୋରକୁ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି କୌପିନି ଖଣ୍ଡିକ କେବେ ଅଭାବ ହୋଇନାହିଁ। ଭଲ ମନ୍ଦ ତାର ସଂସାର ଚଳିଯାଏ, ଦୁଃଖ କେବେ ସେ ଅନୁଭବ କରେନି। ଶୁକଦାନୀ କାହା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଖୋଜି ପାଏ? ଲେଖକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ବିଷୟ ସରସ୍ୱତ। ଶୁକଦାନୀ ଛୋଟିଆ ସଂସାର। ମାଣ୍ଡିଆ ଓ ଟିକିରା ପରିଶ୍ରମ କରି ପାହାଡ଼ ଖୋଳି ହାଲିଆ ହୋଇ ପିଣ୍ଡାରେ ଆସି ବସି ପଡ଼ନ୍ତି। ଝିଲି ଓ ନ ହେଲେ ବିଲି ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା କି ଶାଗ କି ପେଶା ହୋଇଥିବା ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ କୋଇଲି ଅଜାଡ଼ି ଦେଇ ଚୁଲିରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଗୋଡ଼େଇ ଲମ୍ବେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଶୁକଦାନୀ ଧୂଆଁପତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ବିଳି ବିଳି ବଳି ବଳିକା ପିକା ଖଣ୍ଡିକ କରି ଟାଣେ, ଆଉ ମନ ଭିତରେ ନୂତନ ଆଶ୍ରୟମୟ ତୃପ୍ତି ସେ ପାଏ। ତାର ଛୁଆ 4ଟି ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ବା ଯୁବତୀ। ଘର ଚାରିପାଖେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ମଥା ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆକାଶ, ଏତେ ବଡ଼ ବିସ୍ତୃତ। ଏହାରି ଭିତରେ ବି ନିଜକୁ ସେ ଖୋଜି ପାଏ, ନିଜେ ରହିଛି ବୋଲି ସେ ବୁଝିନିଏ। ଶୁକଦାନୀର ଘର ପୁରାଣ ସମ୍ପର୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଲେଖକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ବିଷୟ ସରସ୍ୱତ। ଶୁକଦାନୀର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଅନ୍ଧାରିଆ ବଖରା ଘର। ଏଠି ପୁଳାଏ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ତେଲ ହେବା ପାଇଁ ସେ କଣରେ ଗଦାଇ ବାରି ବାଇଗବା ମଞ୍ଜି ପତର ସିଆଁ କୁମ୍ପିରେ ପଶି ନଇଲେ ତଳେ ଅଜଡ଼ା ହୋଇ 8-10 ମାଣ ମାଣ୍ଡିଆ, 3-4ଟି ହାଣ୍ଡି ଏଠି ସେଠି ଅଲରା ବଲରା ହୋଇ ଚାଳରୁ ଓହଳିଛି କୌପୁନି, ଲୁଗା ଓ 3-4 ପୁଞ୍ଜା ଲାଉତୁମ୍ବା। ଜହିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ପୁରାଇ ବିଲକୁ ବାଟକୁ ନିଆଯାଏ। ତାପରେ କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼ରେ ପତର ସିଆଁ, ପିଠି ପାଖିଆ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଛତା। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଶୁକଦାନୀ ଘର କରଣା ସବୁ ଅଳିଆ ଦଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଳିଆ ଦଳିଆ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଡୁମା ବିଷୟରେ ଶୁକଦାନୀର ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ? ଲେଖକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ବିଷୟ ସରସ୍ୱତ। ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ ଢେଉ ଢେଉକା ପୂର୍ବଘାଟର ପାହାଡ଼ ଉପରେ କେତେ ରଙ୍ଗ, ମଥାରେ ଅବିର, ପାଖରେ ହଳଦିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ତଳର ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲର ସମୁଦ୍ର ନେଳି କଳା ରଙ୍ଗ। ଶୁକଦାନୀ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସବୁରି କର୍ତ୍ତା ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଭୂତ ବା ଡୁମ୍ବା। ମନର ତୃପ୍ତିରେ ବିଚାରି ବସେ କେଉଁ ଯାଦୁକର ଡୁମ୍ବା। ମନର ତୃପ୍ତି ବିଚାରି ବସେ
କେଉଁ ଯାଦୁକର ଡୁମ୍ବା ଏସବୁ ଗଢ଼ିଛି ଆକାଶ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ, ସଞ୍ଜ ଆଉ ରାତି। କେଉଁ ଡୁମ୍ବା ଆଣିଦିଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଆନନ୍ଦ, କିଏ ପୁଣି ଆଣିଦିଏ ଝଡ଼ି ତୋଫାନ। ଡୁମ୍ବା ହିଁ ସବୁ କିଛି କରିଥାଏ। ସାନ ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖି କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଶୁକଜାନୀ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଛି। ଲେଖକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ସରସ୍ୱପଦ। ଶୁକଜାନୀ ଦେଖେ ସମାନ ସେଇ ସାନ ପାହାଡ଼, ଯାହାର ମୁଣ୍ଡକୁ ସେ ଆଉ ଲୋଭ କାନ୍ଧ ମିଶି ଡୁ ଡୁ ବର୍ଷାର କୁରାଢ଼ୀରେ ଆଣି ଚନ୍ଦା କରି ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ଭୂଇଁ। ସେ ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କେଉଁ ଉପକାରୀ ଡୁମ୍ବା ହାତରେ ଲାଗି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। କେତେ ଘର ତୋଳା ହୋଇଛି, ମାଣ୍ଡିଆ ଟିକିରା ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁଅ ପୁଅ ପୁଅର ପୁଅ ପୁଅର ପୁଅ, 2 କୋଟି 3 କୋଟି ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି, ଘର ଆଗରେ ବଡ଼ ଗୁହାଳ, ଗୋବର ଖତ। ଶୁକଜାନୀର ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଡୁମ୍ବା ହୋଇ କେଉଁଠି କାହାକୁ ଅନେଇ ରହିବ। ଲେଖକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ସରସ୍ୱପଦ। ଶୁକଜାନୀ ଘର ସଂସାର କଥା ଭାବି ଚାଲେ। ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି, ଶୁକଜାନୀ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଛି। ଗାଁ ମଝିରେ ଗୁରଡ଼ି ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ମଣିଷ ମରିଗଲେ ଯେଉଁଠି ତା ନାଁରେ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଜିଆ ପଥର ପୋତା ହୁଏ, ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କୋଜିଆ ପଥର ଭିତରେ ଶୁକଜାନୀର ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଡୁମ୍ବା ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଅ ନାତିଙ୍କର ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ମିଟି ମିଟି କରି ଅନେଇଥିବ। ବୟସ 50କୁ ଧକ୍କା ଖାଇଲା, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି। ଲେଖକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ସରସ୍ୱପଦ। ଶୁକଜାନୀକୁ 50 ବର୍ଷ ହୋଇଛି। ସମୟ ଥିଲା ସେ ପାଖ ପାହାଡ଼କୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଲଣ୍ଡା କଲାବେଳେ କୁରାଢ଼ୀ ଧରି 5-6 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିଛି। ହାକିମମାନଙ୍କ 2 ମହଣ ଓଜନ ବୋଝକୁ ବାହୁଙ୍ଗେ ଧରି ଏକୁଟିଆ ସେ ପାହାଡ଼ ବଣ ଝୋଲ ନାଳ ଲଙ୍ଘି କେତେ ଥର ମାଙ୍କଡ଼ ଝୋଲାକୁ କାକିରିଗୁମା ବଙ୍ଗଳାରେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଛି। କୋଷେ ଗଲେ ପଇସା ପାଇଛି। ଆବୁଆ ବଳୁଆ ଦେହରେ ଗୋଡ଼ ପେଣ୍ଡା ତାର ପଥର, ଚମଡ଼ାଟି ତାର ବସାତି, ବେମାର ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଅଳସ ହୁଏ ନାହିଁ। ପାହାଡ଼ ତଳ ଝୋଲା ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାନ କର। ଲେଖକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ସରସ୍ୱପଦ। ସେଦିନ ଗାଧୁଆ ବେଳ। ପାହାଡ଼ ତଳ ଝୋଲାରେ ଝିଲିବିଲି 2 ଭଉଣୀ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ନଳର ବଙ୍କାର ପରଜା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତୁଠ। ପାହାଡ଼ ପାଖ ଝୋଲା ଆରପାଖେ ବୁଦୁବୁଦିକା ଜଙ୍ଗଲ। ଉଞ୍ଚା ସଞ୍ଚାର ଉପରେ ଧଳା ପାଣି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଦୁଲ ଦୁଲ ହୋଇ କଚାଡ଼ି ହୋଇଛି, ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକା ଆସିଛି ତଳକୁ। ବଣ ଦେଶରେ ଏହିପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଜଳପ୍ରପାତ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବରଗଛ ଛାଇ, ଡାଲୁ, ଅତଡ଼ା ସବୁଜ ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷେତ କେନା କେନା ହୋଇ ପାଣି ଉପରକୁ ଓହଳି ପଡ଼ିଛି। ସରୁ ନାଲି ନାଲି ବାଟ ବୁଲା ତୁଠ ରାସ୍ତା ସଫେଇ ସଫେଇ ଅତଡ଼ାଇ ଯାଇଛି। ସଭ୍ୟ ଜଗତର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଲେଖକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ସରସ୍ୱପଦ। ନାଳର ବଙ୍କାରେ ଝିଲିବିଲି ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ତଳେ ତଳେ ଝୋଲାରେ କୂଳେ କୂଳେ ଉଣ୍ଡିକା କୋଳି ଗଛରେ ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଖୋଜିବା ବାହାନାରେ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ପକାଇ ଏକର ସେକର ହେଉଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ହିଁ ସଭ୍ୟ ଜଗତର ଲୋକ, କାରଣ ସେ ଜଙ୍ଗିଆ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଅଧା କାମିଜ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଏଇ ଅଧା ଲଙ୍ଗୁଳି ଦେଶରେ। ଜଗନ ଯମନ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ପରେ 2 ଭଉଣୀ କ'ଣ କଲେ। ଲେଖକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ସରସ୍ୱପଦ। ଜଗନ ଯମନ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଝିଲିର। 2 ଭଉଣୀ କିଲି କାଲିଆ ହୋଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଝିଲି ତାର କାଚିବା ଲୁଗା ବଡ଼େଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ବିଲି ଭଉଣୀ ପଛଆଡ଼େ ଲୁଚି ଯାଇ ୟାଡ଼କୁ ସିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ପଛେଇ ପଛେଇ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ବରଗଛ ଶିଅକୁ, ଯେଉଁଠି ତାର ନାଲି ଲୁଗା ଖଣ୍ଡକ ପବନରେ ଦୋହଲୁଥିଲା। ତରତର କରି ଗାଧୁଆ ଶେଷ କରି ଓଦା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ମାଠିଆ କାଖେଇ 2 ଭଉଣୀ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ନାୟିକ ଚିତ୍ରଣ କର। ଲେଖକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ସରସ୍ୱପଦ। ଗାଁର ନାୟକ ଖଜଣା ଅସୁଲ କରେ, ରାଜଘରେ ରିବିଣି ଅମିନକୁ ଦିଏ। ଗାଁର ଖବର ଅନ୍ତର ସରକାର ଜଣାଉଥିବାରୁ ସେ ରଇତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚରେ। ଉଚ୍ଚ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିଲେ ନାୟକ ପିଣ୍ଡାରେ ବସେ, ଗୌରବ ଦେଖେ। କୌପୁନୀ ଉପରେ ପୁରୁଣା କୋଟ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧେ, ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧେ, ତାହା ଉପରେ ପିକା ଟାଣିବା ଶାଳପତ୍ରରେ କାହାଳି ପୁଞ୍ଜାଏ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଣ୍ଡା ତଳକୁ ଭାଙ୍ଗି 2 ହାତରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରେ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ କ'ଣ ପାଇଁ କେତେ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଲେଖକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ସରସ୍ୱପଦ। ବଣରେ ଗୋରୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନଙ୍କୁ ହଳ ପିଛା ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ତା ଛଡ଼ା କିଏ କେଉଁଠି ଚାଷ କରିବା ସକାଶେ ବାଘୁଆ ଅରମା ମାରି ଜମି କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଡୁ ଚାଷ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶୁକଜାନୀ କାହିଁକି ଉପାଧିଆ ପଡ଼ିଲା। ଲେଖକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ସରସ୍ୱପଦ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସଲମନ ଡମ୍ବ 10 ମାଣ ଜମି ସଫା କରି ସାରିଲେଣି। ଶୁକଜାନୀ ମଧ୍ୟ ସେପାରି ଜମି ଦରକାର, ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଦରକାର। ସେ ଆହୁରି ଘର ତୋଳିବ, ପୁଅ ବାହା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ଯୋଡ଼ିଏ କୁକୁଡ଼ା 3ଟି ପଣସ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ପାଖରେ ଯାଇ ଉପାଧିଆ ପଡ଼ିଲା। ପରଜାର ବିନୟ ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ତୁ ଦୟା ନ କଲେ ଆମେ ମରିଯିବୁ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନର ହାବଭାବ ପରଜା ଝିଅମାନେ କିପରି ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଲେଖକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ସରସ୍ୱପଦ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ହାବଭାବକୁ ପରଜା ଝିଅମାନେ ସମାଲୋଚନା
କରି କହିଥିଲେ ମୋତେ ଅନାଉଥିଲା, ମୋ ପଛେ ପଛେ ଧାଉଁଥିଲା। ସାର୍ ସାର୍ ତ ଅନାଉଥିଲା, ମୋ ପଛେ ପଛେ ଧାଉଁଥିଲା। ସେ ସରୁ ଡଙ୍ଗା ପରି ମଣିଷଟା, ସେଇଟା ତହିଁରେ ପୁଣି କେଡ଼େ ମହମ। ଯାଉ ପାଟି, ମୁଁ ତ ଡରିଗଲି।